Hello students, let us continue our discrete mathematics topic. We have started with unit 2, graph theory, with some basic definitions, examples and one theorem we have studied so far. Today we continue with the topic by defining connected and disconnected graphs. Okay, what do you mean by connected graph? An undirected graph, I will not write the definition, I will put it here. An undirected graph is said to be connected. ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, if there is at least one path between every pair of vertices. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ v1, v2, v3, v4, v5, ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ v1 ಮತ್ತು v5 ತಗೊಳ್ಳಿ. there is a path, edge ಅಲ್ಲ, there is a path ಅಂದರೆ set of edges, path one or more edges, path ಅಂದರೆ one or more edges, that is a path. v1 to v5 there is a path, v1 to v4 there is a path, v3 to v2 there is a path. So if there exists at least one path between every pair of vertices, graph is said to be connected. Look at this example. Say you are having v1, v2 second vertex, v3 third vertex, v4 fourth vertex, v5 is here in the same graph. This is disconnected. It is disconnected because between every pair of vertices there does not exist a path. v3 to v5 no path, v1 to v5 no path, v4 to v5 no path. So we don't have a path here. From v2 to v5 illa, v4 to v5 illa, ಯಾವ vertex illa. This vertex v5 is called isolated vertex. You know that, right? Isolated vertex. So this graph with the 5 vertex graph, it is disconnected. You take another example. ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ assume that these are the components, these are the parts of the same graph. Okay, ಇಲ್ಲಿ v1 vertex v1, vertex v2, vertex v3, vertex v4 ಇದ್ರೆ ಇದು v5 ಮತ್ತು v6 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದು. Here there does not exist a path between v3 v6 or v4 v6, v4 v5, etc. Therefore this graph is a disconnected graph. This disconnected graph has got two or more parts. These parts are called components. Is it clear? A disconnected graph has got two or more parts, minimum two parts. And these two pieces, parts of the graph, these are called components of the given graph G. The first component G1, second component G1 and G2. Okay, so I repeat, an undirected graph, I have not placed any arrow here. Arrow kotre directed ಆಗುತ್ತೆ, arrow ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ it is undirected graph. ಇದು an undirected graph is said to be connected, right, if there is at least one path between every pair of vertices. Otherwise, if this is not happening, otherwise it is called disconnected. A disconnected graph may have two or more components, two or more parts. These parts are called components. Fine. Note that each component here is connected. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. there is a path between every pair of vertices, it is connected. This is also connected. There is only two vertices here. Each component is connected. So okay, fine. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್, how do you define a connected graph?
In a directed graph is said to be connected when a directed graph, example ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you take a triangle, arrows ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 vertices ಉಂಟು, 1 2 3 vertices, ಇದು directed graph. A directed graph is said to be connected, ಯಾವಾಗ ಇದು connected, if the corresponding undirected graph or the undirected graph derived from the given one, obtained from the given one, derived from the given one. How? By ignoring the arrows ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. By ignoring the arrows, if you ignoring the arrows, okay, you'll get an undirected graph. This should be connected as well. I repeat, a directed graph is said to be connected ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ if the undirected graph obtained from this, derived from this, by ignoring the arrows ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, by ignoring the arrows, this should be connected. ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು undirected graph ಯಾವಾಗ connected? If there is at least one path between every pair of vertices ಅಷ್ಟೇ. Otherwise it is said to be disconnected. Okay. In other words, a directed graph is said to be connected if there is at least what type of path ಇದು? It's a directed path. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. Independent definition, if you want to supply, you can supply like this. An undirected graph is said to be connected if there is at least one directed edge. Make correction. At least one directed path. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ undirected graph ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್, ಆ್ಯರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: a directed graph is said to be connected if there is at least one directed path between every pair of vertices, right? Otherwise it is said to be disconnected. Fine. Otherwise it is said to be disconnected. Okay. So connected and disconnected graphs. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು, I am going to make another definition, that is strongly connected ಅಂತ. Strongly connected digraph ಅಂತ. When do you say that a directed graph is strongly connected? ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀದರೆ ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಗ್ರಾಫ್. ಯು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪೇರ್. ಇದು ABCD ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, ABCD. ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ವರ್ಟಿಸ್ A and B, right, there is a path from A to B as well as a path from B to A ಇರಬೇಕು. ಟೂ ವೇ ಇರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. A directed graph is said to be strongly connected digraph. Strongly connected when? If for every two vertices in the graph there is a path from A to B as well as B to A, B to C, C to B, C to D, D to C, D to A ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ A to D ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎನಿ ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ B ಆ್ಯಂಡ್ C ಇದ್ರೆ B ಇಂದ C ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಉಂಟು, C ಇಂದ D ಗೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? If for every two vertices A and B, or B and C, or C and D, or for any two vertices in the graph, there is a path from A to B as well as B to A. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ A to B, B to A.
B to C, C to B. Similarly here or here. ಆ ರೀತಿ ಟೂ ವೇ ಪಾತ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಕ್, ಓಪನ್ ವಾಕ್. ಓಪನ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1 to V6, it's a path. What's an Eulerian path? Eulerian path ಅಂದರೆ it is a path traversing every edge of the graph exactly once. ಸಿಂಗಲ್ ವಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, an Eulerian path is a path traversing every edge of the graph exactly once. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಡ್ಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ ಎಡ್ಜ್. ಆಗ ಈ ಎರಡು ಎಡ್ಜ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ನೀವು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆನ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್. ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಾಕ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೈಕಲ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಸೈಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಾಕ್. Initial vertex and terminal vertex of the walk is coinciding, they are same. Okay. ಈಗ what is an Eulerian circuit ಅಂತ. Eulerian circuit is a circuit ಅಂದರೆ it is a closed walk traversing every edge of the graph exactly once. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜನ್ನು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು. Traversing every edge of the graph exactly once. Then it is called an Eulerian circuit. Fine, it's called an Eulerian circuit. Simple ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ Eulerian circuit. This contains an Eulerian circuit. It traverses every edge of the graph exactly once. I am going to pick this example little later in another context, maybe in the next session. Okay. Eulerian circuit ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಾಕ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ V1 ಅಪ್ ಟು V1. V1ಇಂದ V1ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಈಚ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾತ್ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾತಲ್ಲಿ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. Eulerian circuit is a circuit traversing every edge exactly once. Okay, fine. So this is your definition of Eulerian path and Eulerian circuit. Okay, I'll move on with one result. Okay, without taxing much, one theorem I'm going to prove. It's an essay type question. 6 mark question, essay type question. ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ನೋ ಆ್ಯರೋಸ್, possesses an Eulerian path if and only if
It is connected and has either 0 or 2 vertices of odd degree. ಒಂದು ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ಲರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ 2 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೈಟ್ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನೀವೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಇದು 2, ಇದು 2, ಇದು 2. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಆಯ್ಲರಿಯನ್ ಪಾತ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್, ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್? ಇದು 2, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2. 2 edges are incident, degree is 2. 2 edges incident, degree 2. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 1. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 because only one edge is incident on this vertex. Only one edge is incident on this vertex. ಇದೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ 1 and 1, ರಿಮೈನಿಂಗ್ are ಡಿಗ್ರಿ 2. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಆಯ್ಲರಿಯನ್ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. It contains an Eulerian path where there are 2 vertices of odd degree, precisely 2 vertices of odd degree. Here there is no vertex of odd degree at all. No vertex of odd degree, there is 0 vertex of odd degree. That is the meaning of this. An undirected graph possesses an Eulerian path if and only if it is connected and has either 0 or 2 vertices of odd degree. This is what theorem says. Okay, so we have to prove this theorem. Is important, very very important theorem. You see here in this unit, please note that students, in this unit you are having 1 or 2 theorems, right, whose proof is found to be more descriptive, right, than having mathematical arguments, more of derivation badalo descriptive proof is there. It is a descriptive answer is there. So it seems to be a little lengthy and story based, narrating story like ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕನ್ವೆ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್? ಸಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ an undirected graph possesses an Eulerian path ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ. Suppose that an undirected graph, say G, possess an Eulerian path ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನೀವು. Eulerian path. If it is a path or Eulerian path, anyhow, whether it is a path or it is an Eulerian path, a path is always connected. ನೋಡಿ, if and only if it is connected ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಫೈನ್. If the graph possesses an Eulerian path, clearly G is connected. Path ಅಂದರೆ right, certainly it connects the vertices, right, of the graph. G is connected. Eulerian path ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು? Eulerian path ಅಂದರೆ it is a path traversing every edge of the graph exactly once. No vertex is left out. It is connected graph. Since G possesses an Eulerian path, clearly graph is connected ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐದರ್ 0 or 2 vertices of odd degree ಅಂತ ಆಯಿತು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವೊಂದು Eulerian path ಉಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಅನ್ Eulerian path ಅಂತ ಯು ಸೆಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ಪಾತನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ Eulerian ಪಾತ್ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪಾತಲ್ಲಿರುವ ಎಜ್ಜಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಡ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೇ ಐ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಕು. ನೀವು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವರ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ 2 ಡಿಗ್ರಿ 2. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ 0 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 1 ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 2 ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ವಿದಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ G possesses an Eulerian path. Eulerian path ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ Eulerian ಪಾತ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿ ಅಥವಾ V1 ಇಂದ Eulerian ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 2 edges ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾವುದೇ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 edges ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಯಾವುದು 2 edges? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು 2 edges ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ದೀಸ್ edges ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 edge ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ edges ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್, ಅದು ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತಲ್ಲಿ you are tracing every edge exactly once. Okay, so every time you come to, starting from V1, every time you come to an intermediate vertex, there will be 2 edges incident on that which are not traced earlier. Repeat agilla adu. Okay, since there are 2 edges incident on a vertex, fine, except for the end vertices of the path, the degree of each vertex must be even. Degree 2. Degree of each vertex, intermediate vertex is even. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ E1 ಉಂಟು, ಡಿಗ್ರಿ E1 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ V1, V2 ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಎಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ E1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ 2 vertices, 2 end vertices, starting point and end point, if they are distinct, V1 and V2 distinct ಇದ್ರೆ, if V1 and V2 are distinct, ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ, these are the 2 vertices of odd degree, degree 1. If the end vertices are distinct, these are the 2 vertices of odd degree. There are either 2 vertices of odd degree or 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. If the end vertices are distinct, there are 2 vertices of odd degree. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ E1. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 2 ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ E1. ಇದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ E1. ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ದೇರ್ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ V1, trace through the edges, walk through the edges. When you come to an intermediate vertex, there will be 2 edges incident on that. Okay, 2 edges incident on that, except for initial and terminal vertex. Right? The 2 edges incident on a vertex, intermediate vertex, are not traced earlier. ಮೊದಲು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. The one through which you are entering a vertex, the one through which you are coming out. ಪ್ರತಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಆಯಿಲೇರಿಯನ್ ಪಾತ್ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ನಾವು ಹೀಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, 0 or 2. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್? ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ assume that I have to speed up now because the video will be either otherwise it will be lengthened. Converse ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು assume ಮಾಡ್ತೀರಿ? Converse ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ you are assuming that an undirected graph has either 0 or 2 vertices of odd degree. Either 0 or 2 vertices of odd degree ಉಂಟು ಅಂತ assume ಮಾಡುವ. 2 vertices of odd degree. Okay? So what you have to do? You have to find an Eulerian path. Eulerian path ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, assume that there are either 0 or 2 vertices of odd degree. We construct an Eulerian path starting from one of the two odd degree vertex. One of the two odd degree vertex ಹೀಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಕನ್ನು ಪಾತನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಇದ್ದರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. 0 ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐದರ್ 0 or 2 vertices of odd degree. Either 0 or 2 vertices of odd degree. Okay, what do you want to do? You want to construct an Eulerian path for which you start with an odd degree vertex. Odd degree vertex ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ 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 ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಪಾತ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಉಂಟು. ಐದರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಪಾತ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ ಬಂದು ಕೂತಾಗ, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ, ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು, ರೈಟ್, ವೆನ್ ದ ಪಾತ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 2 ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಈವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಡ್ಜಿಂದ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಥ್ರೂ ದ ಎಡ್ಜ್ ಯು ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಮೀಟ್ ದ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ another vertex of odd degree. Fine, you will reach other vertex of odd degree. Okay, if all the edges of the graph are included in this walk, ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದರೆ, that itself is an Eulerian path required. Proof is completed. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಎಡ್ಜಸ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಯು ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು H1 ಅಂತ ಹೇಳುವ, H1. ಈಗ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ H1 includes all the edges of the graph. If this path H1 includes all the edges of the graph, proof is completed. That is the Eulerian path required. Okay? If this H1 includes all the edges of the graph, that is the required Eulerian path. If not, what you have to do? If not, remove this H1. H1 ಅಂತ ತೆಗೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ H1. You remove this path H1 from the graph. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾತ್ H1 ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಫ್ G ಇದ್ದರೆ Gಯಿಂದ H1 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, G ಮೈನಸ್ H1 ಇದು, G ಮೈನಸ್ H1. ಓಕೆ, the degree of the vertices of the subgraph must be even. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ V ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ V ಡ್ಯಾಶ್, ಟ್ರೇಸ್ ಎ ಪಾತ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಎ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾತನ್ನು ನಾನು if I want, I shall call this as H2, right? ಇದನ್ನು H2 ಅಂತ ಕರೆಯುವ, ಈ ಪಾತನ್ನು H2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ H2. ಈ ಜಾಯಿನ್ H2 ವಿತ್ H1, H2 ವಿತ್ H1 ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, H2 ವಿತ್ H1. ಆಗ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾತ್. ಯುವರ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ H1 ಯೂನಿಯನ್ H2, ಇದು H2 ಇದ್ರೆ H1 ಯೂನಿಯನ್ H2, does it includes all the edges of the graph? If it includes all the edges of the graph, this is the Eulerian path required, right? Fine. Suppose answer is no, remove H2. H2 ಇದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, H2 ಅಥವಾ H1 H2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೂವ್ H1 and H2 ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾತ್, ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾತ್. ಆ ಪಾತನ್ನು H3 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ H3 ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ H1 ಯೂನಿಯನ್ H2 ಯೂನಿಯನ್ H3 ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ Eulerian path. ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ರೈಟ್, then repeat the process until all the edges have been included exactly